21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮಂಜೂರಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾದ್ರೆ 2,70,000 ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SC ST ಅವರಿಗೆ 3,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನ GPS ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು, ಲಿಂಟಲ್ಲು, ಸ್ಲ್ಯಾಬು, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಈ 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಹೋಗಿ GPS ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟು ಸಂದಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಮಾರು 35 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ ಅಥವಾ ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರಬೇಕು 1 ವರ್ಷ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಕರೀಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೇದ ಭಾವ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಮನೆ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು 50 ಮನೆ ಎಡಿಷನಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 50 ಮನೆಯನ್ನ ಎಡಿಷನಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು 8-10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನಲ್ ಮನೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಯಾರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಬಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮನೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೂ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕರೆದು ಮನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ತು, ನಗರೋತ್ಥಾನ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ? ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ. ಆಫೀಸರಿಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, MLA ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶಾಸಕರು ನಾನೇ ಮಾಡುದು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು SFCಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಯೋಜನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮನವಿಗಳನ್ನ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳುವಾಗ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್. ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ದುಡ್ಡು, SFC ದುಡ್ಡು, ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಜಾಲಿಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ MLA, ನೀವು ನಮ್ಮ MLA, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಈಗ ರಸ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ST ರಸ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಂಗಿನಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರದಿಂದ ನೀರು ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಜಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೈವೇಯಿಂದ ನೀರು ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು. ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಫೋನಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು 100% ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸರಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಮನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಶಾಸಕ ಆಗಿ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾರು ಮನೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಬರೆದು ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ, ಪೂರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ನೀವಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮನವಿಯರು ನಮಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು आज यहाँ एक जाली पट्टन पंचायत का एक प्रोग्राम था, आश्रय योजना, जो गवर्नमेंट से घर और ये सब भी जो आते हैं बांधने के लिए जो पैसा आता है वो योजना था। उसको एमएलए प्रेसिडेंट रहते हैं, तो वो प्रोग्राम को हम लोगों को बुलाया था। तो वो योजना में वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम के 5 रिजर्वेशन आए हैं। इसके बारे में हम लोग 6 महीने से ज़्यादा हो गए इलेक्ट होके पट्टन पंचायत काउंसिलर, तो अभी तक हम लोगों को इसके बारे में कोई इतला वो लोग नहीं दिए। कल शाम में ही हमको फ़ोन करके चंद काउंसिलरों को ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, एमएलए आ रहे हैं, आप आना है बोल के। तो हम लोग तो रिकॉर्ड निकालने में सिर्फ 5 लोगों को मुस्लिम्स रिजर्वेशन उतने ही लोगों को मिले हैं। 33 जनरल हैं, उसमें एक घर भी मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं आया। तो पूरे जो 50 अबव रिजर्वेशन पूरा मिला के 50 अबव घर आए हैं, वो पूरे मैक्सिमम अपने अपने ख़ास लोगों को एमएलए दिए जैसा हम लोगों को नज़र आ रहा है। जब भी हम लोगों ने एमएलए को सवाल किया इसके बारे में, एमएलए बोले जो अर्जी आए हैं वो हम लोग दिए हैं बोल के। ये 5 ही अर्जी कैसा आ सकते हैं? एक 5 रिजर्वेशन आया है तो 5 ही अर्जी कैसा आ सकते हैं बोलने का हमारा सवाल है। क्योंकि 3 आना है या तो 8 आना है, एक ज़्यादा एक ये तो एक कम आना है। तो कम एक उनकी प्लानिंग थी 5 लोगों को अप्रोच करके 5 ही जो रिजर्वेशन है उसको ये लोगों ने लिए हैं बोलने का हमारा एलिगेशन है। ये इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी भी लेंगे और जो भी हो सकता है हम लोग उसके बारे में ये करेंगे। लेकिन अभी एमएलए बोले और 50 आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, उसमें हम लोग आप लोग एप्लीकेशंस दो, हम लोग देंगे। हम लोग उनको रिक्वेस्ट ये किए कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं काउंसिलर को आप लोग बताना है, वो चीफ ऑफिसर का काम होता है। क्योंकि ये एक लास्ट में आप लोगों को पता है कि 1 साल से यहाँ बॉडी नहीं थी, इलेक्शन हाई कोर्ट डायरेक्शन से यहाँ इलेक्शन हुआ कि यहाँ डेमोक्रेसी होना है, कि लोग रिप्रेजेंट करना है बोल के। फिर भी यहाँ एमएलए और गवर्नमेंट ऑफिशियल मिलके जिसको चाहिए उसको देने का सिस्टम नहीं होना, सबको मिल बांट के काम होना है। जात के हिसाब से नहीं किया हूँ बोल के एमएलए हम लोगों को क्लैरिफिकेशन दिए हैं, लेकिन हम लोगों को जात के हिसाब से ही नजर आ रहा है। हम लोग जात के हिसाब से नहीं चाहते। अगर मेरे वार्ड में एग्जाम्पल 19 नंबर वार्ड में 25 से 50 नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, तो उनको घर चाहिए तो उनको भी दो, हम लोग को उससे कोई एतराज नहीं है। सबको मिल बांट के सभी काम होना है। हम लोग को भी पूछना है तुम्हारे यहाँ हक घर के हकदार कौन है, ये पूछना है, ये काम होना है। हम लोग उनसे ये चाह रहे हैं। और दूसरी चीज नगरोथ थाना 4 वार्ड ये फंड
आया है 5 करोड़, उसमें सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कट होके 1 करोड़ 80 लाख वो भी आया है। पूरे भटकल में सिर्फ 4 या 5 वार्डों को वो पैसा बांटा गया है। वो नगरुत थाना बोले तो एक विलेज जो हमारा पट्टन है, हमारा जो टाउन है, उसको डेवलपमेंट करने का फंड, ये हम लोगों को सिर्फ नजर आ रहा है कि ये रवि को डेवलप किए जैसा फंड नजर आ रहा है। रवि बोल के पट्टन पंचायत के इधर रहते हैं, वो उनके फैक्ट्री को रोड, उनके सास के घर के पास रोड, उनके हर चीज हम लोग चाहे तो वो आप लोगों को देंगे। जो ये हुआ है, टेंडर्स आए हैं, सभी उधर गटर, इधर रोड, उधर 4 ही वार्ड, ये टोटल टाउन डेवलपमेंट कैसा हुआ? टाउन डेवलपमेंट होना है तो पूरे वार्ड डेवलपमेंट होना है, तभी एक टाउन डेवलपमेंट होता है। तो ये जो हम लोग ये सभी एमएलए के सामने रखे हैं, और चीफ ऑफिसर हमको कोई भी फंड आया तो बताते नहीं बोलने का कंप्लेंट भी हम लोग उनके सामने, मीडिया के सामने भी हम लोग रखे हैं। तो ये जो आगे आने वाले और 3 करोड़ आएंगे, आप लोग एप्लीकेशंस दो, हम लोग करेंगे बोल के बोले हैं। हम लोग एप्लीकेशन भी देंगे, देने के बाद जो भी हमारा हक है वो हम लोग अदा करेंगे। इसके लिए हम लोग कंटिन्यू, जो फंड आया है, बहुत से गलत फंड्स हैं, उसमें हम लोग उसका ऑब्जेक्शन भी करेंगे। पहली बात, ऐसे जब स्कीम्स आते हैं तो हमें इन स्कीम्स के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हम तक पास नहीं होती है। इस बारे में हमने एमएलए के सामने अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा, आगे से चीफ ऑफिसर को उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जितने भी स्कीम आते हैं पट्टन पंचायत के हुदूद में, तो हर स्कीम को जो है आगे से काउंसिलर्स को कॉन्फिडेंस में लेके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और रिसेंटली जो पट्टन पंचायत के लिए डेवलपमेंट के लिए पूरे स्टेट में सब टाउन पंचायत को 5-5 करोड़ फंड आया था, वैसे ही हमारी जाली का टाउन पंचायत के लिए भी 5 करोड़ नगरोत्तना फेज 4 में फंड आया था। उस स्कीम में हमको कम्प्लीटली, हम समझते हैं कि 4 वार्ड को ही फोकस करके उसको 4 ही वार्ड को प्रायोरिटाइज किया गया है, और बाकी सब वार्ड्स के काम को जो है साइड रखते हुए किसी को भी प्रायोरिटी, और वो जो क्रिया योजना हम देखते हैं तो हमें बहुत ही दुख होता है कि इस तरह से ये पार्शलिटी से और ऊंच नीच से काम हो रहा है। आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं समझता हूँ पट्टन पंचायत एज अ होल कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे हम। टाउन का डेवलपमेंट तभी होता है जब इक्वली सबको अपने अपने राइट्स और सबको फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। किसी एक को और किसी एक सोसाइटी या तबके को डेवलप करने के लिए अगर कोई आगे बढ़ के उसके रिलेटेड कोई एक अपनी सोच रख के काम करता है तो ये बहुत गलत है। इस बारे में भी हमने एमएलए से अपनी कंप्लेंट सामने रखे, तो उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले फंड्स में हमारी जो इतनी भी मांग है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। शॉर्टली 3 करोड़ फंड का उन्होंने वादा किया है। और मेरे एरिया का जो मसला था गुडलक रोड का, उसको मैंने स्ट्रांगली रखा। इससे पहले भी हम हमारे कम्युनिटी लीडर्स और हमने एमएलए के पास जाके रिक्विजिशन किया था गुडलक रोड के सिलसिले में, लेकिन आज तक वो रोड नहीं हुआ था। अब हमें फिर वादा किया गया है कि उस रोड को उन्होंने जो है 2022-2023 के फ्लड्स फंड में उन्होंने इंक्लूड किया है। देखते हैं, आगे देखना पड़ेगा कि इसको क्रिया योजना में ला के इसको एग्जीक्यूशन तक ये लोग पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी फंक्शनिंग हो रही है पट्टन पंचायत में, हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमारी बॉडी भी नहीं बिठाई गई है। पिछले 4-5 महीनों से हमको लटका के रखा गया है। हम लोग जस्ट टूथलेस टाइगर बन के रह गए हैं यहाँ पे। हम चीफ ऑफिसर के पास जाते हैं तो हमें जवाब मिलता है, ನಿಮ್ದು ಬರೀ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड ಅಲ್ಲಿ तहसीलदार ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ। और आज तक भी हमारी कोई ना मीटिंग और हमको रिजर्वेशन नहीं आने के कारण हमारी डेवलपमेंट का, वार्ड का डेवलपमेंट टोटल रुक गया है। और इससे जितनी भी हमारी नाराजगी थी हम लोगों ने एमएलए के सामने रखा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले दिनों में हमारी पूरी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। हमें वेट करके देखना है
कि क्या कितना वो अपनी बात पे खड़े उतरते हैं, अपनी बातों को कैसे वो लोग निभाते हैं। जज़ाकल्लाह।